प्रिय बंधुगण आमर भारत वर्ष जहाँ भी हिंसाकांड होअछि ख्रीष्टियानिटी को लेकिन माने चर्च को लेकिन मस्जिद को लेकिन माने जहाँ भी किसी हिंसाकांड होउछि माने विरोधी मान द्वारा ताहार प्रभाव सीधा सड़क विदेश में पड़ुअछि। वर्तमान विदेश में अनेक देशगुड़िक सेमानक अंचल थिबा हिंदू मान को ताड़ना करने आरंभ कले और विदेश में होता हिंदू मान विरुद्ध में आंदोलन आरंभ करदेलानी आठे आंदोलन करुवा निजक हिंदू कहूबा विधर्मी मान को मात्र जड़े मुसलमान भाई बुद्धि शिखाई देइचंती। मात्र जड़े मुसलमान विदेश में 10-20 जन माने कट्टरपंथी हिंदू मान को एमिति माड़ मारिचंती ता वर्णना कले ता शेष हवा नहीं। तेबे प्रिय बंधुगण जदि विदेश रे जड़े मुसलमान 20 जन हिंदू को जदि बुद्धि शिखाई पारुछि तेबे वर्तमान जो विधर्मी दल अछंती जो माने कि भावुचंती आमे होचु माने बड़ बड़ धर्म रक्षक तेबे भविष्य में एमानकर अवस्था कौन हब टिके कहंतु। चेहरों को गौर से देखिए जो रेपिस्टों को बेल मिलने पर सवाल नहीं करते, प्रदूषित पानी में जो हिंदू मर जाते हैं उन पर सवाल नहीं करते, कुलदीप सेंगर के मामले में ये सवाल नहीं करते, अंकिता भंडारी के मामले में ये सवाल नहीं करते और कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये कैसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? कुंभ में जो लोग मर जाते हैं उनके लिए इनकी संवेदनाएं नहीं निकलती। तो इसका मतलब कि हिंदू राष्ट्र एक ऐसी कल्पना होगा जिसका नियंत्रण केवल और केवल कुछ लोगों के और एक विशेष वर्ग के हाथ में होगा और बाकी लोग इसी प्रकार मरते रहेंगे, इसी प्रकार समस्याग्रस्त रहेंगे और किसी का मुंह नहीं खुलेगा। इसका स्पष्ट मतलब है कि इन जैसे लोग सत्ता के पालतू हैं, सत्ता अपने हिसाब से इनको बिस्किट देती है और उसी हिसाब से ये काम करते हैं और उसी हिसाब से ये बयान देते हैं। क्या करते क्या हो? मैं वही मजदूरी कमाना खाना अपना, तो इन लोगों ने बुलाया और 20-25 लोग आए और झिपट लिए मेरे ऊपर ग्रुप में और कहने लगे मुल्ले काटो, ये काटो, जय श्री राम बोल, जय श्री राम, मतलब वही चीज धर्म को लेके टारगेट करना इन लोग। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेजी में, उसमें लगा पड़ा थप्पड़ दूंगा 3-4 अभी तेरी अवकाल निकल जाए। मैं पूछ रहा हूँ कुछ, ये रास्ता बंद करके कैसे बैठा है और बात नहीं कर रहा है, उसमें अंग्रेजी पढ़ रहा है। सर मैं ये बदमाशी तेरी 2 मिनट में निकाल दूंगा। अभी मैं यहाँ पर खड़े तो समझ नहीं आ रही बात, क्यों पूछ रहा हूँ? मूंगफली तेरा अभी बेलचे उठा के बताओ तेरे को, तू यहाँ पर जबरदस्त, मैं पूछ रहा हूँ, कुछ बताया नहीं जा रहा तेरे से। तेरा पुलिस वाले कथा गोटे अच्छी अपनी गली में कुत्ता शेर होता है, तार अर्थ होची निज गली रे कुकुर भावे जे सी होची गोटे सिंह बा बाघ बोली भावे, माने निज गली रे अन्य गली रे नुहे। आउ आजिकालिकार जो ख्रीस्टियन विरोधी माने समानकर सेई कुकुर प्रकृति समानकर अच्छे आउ सेमाने भावुचंती जे आमे होची गोटे गोटे शेर बा सिंह, किंतु एमानक जना नहीं एमानकर जो फुटानी एमानकर जो दमटा विदेश रे चलिबो नाही। विदेश रे देखंतु प्रथम बांग्लादेश आरंभ हैला, तापरे इंडोनेशिया, तापरे ऑस्ट्रेलिया रे, एमती माने बहुत देश मानकरे हिंदू मान को ताड़ना आरंभ हैलानी। माने एटा जो आपण देखुचंती आयरलैंड रे भी हिंदू मान को माने तांको देशर पूरा तड़िया पाई पूरा योजना चलैचंती एवं हिंदू मान को ताड़ना करिया पाई बा निर्यातना देवा पाई गोटे बहुत बड़ प्रयास चली। आउ जने भाई ट्विटर रे से लिखिथिले किछि कठोर शब्दर प्रयोग करथिले जाकि आपनक सामना रे देखा जाई परिबो नाही, माने एमिति वर्ड गुड़िक से यूज करथिले। आउ जोड़ा से लिखिथिले से मध्यरु किछि मु आपनक जणाय पे चाहूछि। से लिखिथिले दिस इज द फ्री माइग्रेशन मूवमेंट। माइग्रेशन मूवमेंट माने
ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶରୁ ହଟାଅ ମାନେ ଭଗାଅ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ବିଦେଶରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କର ଔକାତ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ସେ କିଛି କହିବେ ବା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଲ, ଏବେ କଥାବାଚକମାନଙ୍କୁ କୁହ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବେ। ଆଉ ତୁମ ପାପର ସଜା ବା ତୁମ ପାପର ଫଳ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ତୁମେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଶତ୍ରୁ ବନେଇ ସାରିଲଣି। ଲାଗି ରୁହ ବାଂଲାଦେଶ, ମାନେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? କିଛି ମୂର୍ଖ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାୟୀ। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକର ଗୋଟେ ଟିକେ ଗୁଣ ବି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତାପରେ RSS ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମସଜିଦକୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦାୟୀ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ବାବାମାନେ, ଯେମିତି ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ, ଅନୁରୋଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବାଗେଶ୍ୱର, ଏହିଭଳି କିଛି ଭଣ୍ଡ ବାବାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ମାନେ ବିଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଦାୟୀ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରୁଛ ତା'ର ପରିଣାମ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେସବୁ ହେଉଛି। ମାନେ ଏଠି ତୁମେ ଯାହା କରିବ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ବିଦେଶରେ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ ମସଜିଦ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛ, ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ପିଟୁଛ, ମିଛ FIR କରୁଛ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ FIR ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କେମିତି ପୁଲିସ ବାଲା ହେଇଥିବେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବି ବିନା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ସେମାନେ ବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ ଏସବୁ କରୁଛ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏସବୁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଭାଇରାଲ୍ ହେଇକି ସିଧା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି ବିଦେଶକୁ। ବିଦେଶରେ ତୁମର କାଣ୍ଡ କାରନାମା ସବୁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛ। ଆଉ ତୁମର କାଣ୍ଡ କାରନାମା ଦେଖି ସେମାନେ ବି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ତୁମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ତୁମର ଭଗବାନର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଲଡୋଜର ଲଗେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାକାର ଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଜଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗୁଡ଼େଇ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ହେଉଛି ବିଦେଶରେ। ମାନେ ତୁମେ ଏଠି ଯାହା କରୁଛ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ବିଦେଶରେ ଯାଇକି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ 10-20 ଜଣ ଟୋକା ଥିଲେ, ମାନେ ନିଜକୁ ସନାତନୀ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକମାନେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରେ କ'ଣ କଲେ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମସଜିଦ୍ ସାମ୍ନାରେ, ଗୋଟେ ମସଜିଦ୍ ସାମ୍ନାରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମର ନାରା ସେମାନେ ଲଗାଇଲେ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉ ସେଠାକାର ଥିବା ମାତ୍ର ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ଦେଲେ, ମାଡ଼ ମାରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭଗାଇଲେ। ତେଣୁ ଜଣେ ମୁସଲମାନ 20 ଜଣ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ମାନେ ଗୋବର ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ, ତା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଆମର ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଭାରତରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳକୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଟା ହୋଇଗଲା। ଜଣେ ମୁସଲମାନ 10-20 ଜଣ ବଜରଙ୍ଗୀକୁ ଏଭଳି ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଆପଣ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ଆଉ ଭାରତରେ ଥିବା କିଛି ବିଧର୍ମୀ ଧର୍ମରକ୍ଷକ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମ ସଂଖ୍ୟା ଭାରତରେ ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିବୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ
ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ଯେ ଯଦି ଭାରତବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ତେବେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ତାଡ଼ନା ହେଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ପୁରା ପୃଥିବୀ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ସେମାନେ ବି ସେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେମିତି ବି ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ଜଣକୁ ପୁରା ଜଳାଇ ଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବି ସେଇ ଘଟଣା ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ନେତା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଦାମ ବିକୁଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ପିଲା ସହିତ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମାନେ ଏଇସବୁ କରୁଛନ୍ତି କାଣ୍ଡକାରନାମା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଆଗରେ ମର୍ଦାଙ୍ଗୀ ଦେଖାଇବା କଥା ତୁମେ ତା ଆଗରେ ଯାଇକି ତାକୁ ମର୍ଦାଙ୍ଗୀ ଦେଖାଅ। ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବାଦାମ ବିକାଳି ଆଗରେ ମର୍ଦାଙ୍ଗୀ ଦେଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ବିଦେଶରେ ତୁମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ତୁମ ମର୍ଦାଙ୍ଗୀ ଯାଇକି ସେଇଠି ଦେଖାଉନ କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।